तो आपण बिजू लिगासीर पार्ट बोली भाबुछन विजु लिगासीर पार्ट न मु ए संस्कृतिर पार्ट मु ए राजनीतिक संस्कृतिर गोटे अंश विजु संस्कृति जो विजु माने विभिन्न जो हरिकृष्ण मत विभिन्न जेबी पटनायक मत जो राजनीतिक संस्कृति विचारधारा एवं आमे एभली भारे घृणा जे आमु डिफर करिगला ताकु दंडिया मारी विदा कर दियो ताकु रखि दबानी तार काम कर दबा तार पुलिस रखि दबा एई जो जिनिस करबा एटा ओडिसा रे राजनीतिक संस्कृति नथिला किछि दिन हेलानी हमर जो मीडिया बंधु माने बिजुली गासी चले छथि मु भी बड़ा आश्चर्य हली आधरे बिजुली गासी कथा कुआडे आसला एटा को लिगासी से माने कहले हमें गोटे बिजू पटनायक श्रद्धांजलि सभा करू कौन पाप हो गला पाप हैला मन तो ठीक है आपण जो एते गुडी को नेता जते एकाठी होउचंती पुनी गोटे मंच रे पब्लिक मंच रे खाली तो श्राद्ध माने बिजू पटनायक श्रद्धांजलि सभा गोटे बाहाना ना आउ किछि तो हां आपण से कथा प्रश्न करि पारंती आपण को मत बाहाना ना प्रकृति रे गोटे आपण श्रद्धांजलि बस एटा शुद्ध सच्चा श्रद्धांजलि ओडिशा रे राजनैतिक गतिविधि चलचंचल होईची दुईटी पॉलिटिकल आउटफिट गोटे मुस्लिमकर नुआ राजनैतिक दल आउ गोटे पटरे बिजू लिगासी आपण काली देखिले ओडिशा जनता कांग्रेस किबड़ी लोकार्पण हैला मोहम्मद मुकिमकर नुआ राजनैतिक दल आउ गोटे होची बिजू लिगासी जहाँ एपर्यंत राजनैतिक दल हब बोली घोषणा करा जाए नहीं किंतु बिजू बाबू श्राद्ध दिवस रे एप्रिल 17 तारीख रे बिजू बाबूंकर जो माने अनुगामी थिले आज से माने वरिष्ठ नेता से माने एकाठी श्रद्धांजलि दउचंती भविष्यतर राजनीतिक नक्शा प्रस्तुत करबा पाए श्रीत रविदास अछंती जे बिजू लिगासीर प्रवक्ता भाव में बहुत जुक्ति से सपक्ष रे आउचंती पूर्व डॉक्टर दामोदर राउत बिजू विचार मंच कथा कहते परवर्ती समय बिजू विचार मंच आइलानी से तो राजाराम शतपथी मो सहित अच्छा ए बिजू लिगासी भाग्य कौन राजाराम बाबू ए बिजू लिगासी गोटे राजनैतिक दल में परिणत होगा जाऊँगी ना ये केवल श्रद्धांजलि सभा बोली जहाँ विजय महापात्र कहते से रही प्रथम कथा बिजू लिगासी शब्द से तो कि व्यवहार करना आपण व्यवहार कर बिजू बाबू परलोक जो एप्रिल 17 1997 से दिन पे जो सभा बिजू बाबू को श्रद्धांजलि देवाई डकाई से बिजू लिगासी शब्द कोटी मोर कहीं मन पड़नी से ओडिशा नागरिक मंच बोली गोटे अनुष्ठान ता तरफ से जनसाधारण को जहाँ निमंत्रण कर श्रद्धांजलि सभा गोटे करने ताको मु देखुची किछि दिन हेलानी हमर जो मीडिया बंधु माने बिजुली गासी चले छथि मु भी बड़ा आश्चर्य हली आधरे बिजुली गासी कथा कुआडे आसला एटा को लिगासी हां आपण पुनी द्वितीय प्रश्न आपण पचरछथि एटा को लिगासी आगे लिगासी कोन से ओडे ओडिशा नागरिक मंच ये ओडे सिविल सोसाइटी तार किछि वैल्यू नै सिविल सोसाइटी वैल्यू नै सिविल सोसाइटी रे वैल्यू से माने बिजू बाबू को श्राद्ध दिवस रे कोन करिया पे जाउछ हां ताको हां श्रद्धांजलि दउछन हां आपण व्यस्त होर कोन आमे काई व्यस्त हो आमे सामाजिक लेखा पुट जानिबा कोन होउची राजनैतिक गतिविधि की मना आपण तो निजे जे भाषण दरकार पले देबे आपण व्यस्त काई होउछ ना को बुझंत टिके लोक एक्जेक्टली कोन पई से 29 वर्ष परे 29 वर्ष परे किछि नेता एकाटी हेले बोले आज थरो आमे साथ दबा आरंभ काई कि एमिति बहुत लोक भी अछंती जाको घरे मध्ये ताकर पूर्व पुरुष मान श्राद्ध ठीक समय पारे कौन से कौन से कारण बिजू बाबू श्राद्ध दे शुणु आज्ञा आप शुणु अनेक समय परंपरा को पुणी रिवाइव करके अनेक लोग श्राद्ध आरंभ करती आपण जो कहते जे मु श्राद्ध दबा 29 वर्ष भूली जाइतली एबे दबा को आरंभ कली कोठी सुनो तो मु जानि वाला होइता नहीं आपण 29 वर्ष परे जने बापा को श्राद्ध दबो नहीं आपण सुनो तो एटा कोठी हेछि मु प्राय मो नजर रे नाही एमति कुछ हेछि नहीं आपण 29 वर्ष परे 25 वर्ष परे मोर मने नथिला मु आजिठु बापा श्राद्ध देली नहीं नहीं आ सुनो तो आपण कथा होछि आपण पूरा कथाटा को न बुझु कि आपनकर गोटे इंटरप्रिटेशन तादर लॉजिक देबो चेष्टा कर आपनकर इंटरप्रिटेशन मोर भी रहइबो तेनु मु से कहली जदि से माने 29 वर्ष होला कोठी कि से माने एकाठी हेइ नथिले आज एकाठी हेइ कि से माने कहले हमें गोटे बिजू पटनायक श्रद्धांजलि सभा करू
କଣ ପାପ ହେଇଗଲା ନାଇଁ, ଏଥିରେ? ପାପ ହେଲା ବୋଲି ତ କେହି କହିନା ଆପଣ ଯୋଉ ଅଛି କି ନାହିଁ ବାସ୍ ବାସ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହଁ ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ହୁଁ। ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଓଡିଶା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ହେଇଛି ହୁଁ। ଏଥିରେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହୁଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡିଶାର ଜଣାଶୁଣା ନେତା ହୁଁ ଏବଂ ଏତେ ଗୁଡିକ ନେତା ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହଉଛନ୍ତି ହୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ମଞ୍ଚରେ ପବ୍ଲିକ ମଞ୍ଚରେ ଖାଲି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦଉଥିଲେ ଖାଲି ଆଉ ତ କିଛି- ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମାନେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଗୋଟେ ବାହାନା ନା ଆଉ କିଛି ନା ଆଉ ତ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ହଁ ଆପଣ ସେ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମତ କଣ ବାସ୍। ଖାଲି ବାହାନା ନା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ବାସ୍। ଆପଣ ସଚ୍ଚା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବାସ୍ ଏଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ସଚ୍ଚା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମାନେ ବୋଲି କେବଳ କିଛି- ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ବାସ୍, ପାଇଁ ଏକାଠି ହଁ। ହଉଛୁ। ହଁ। ନାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ ବିଶ୍ଳେଷଣଟା ଅନାବଶ୍ୟକ ଆପଣ ହଁ। ତା ଦେହରେ ଯୋଡି ଦଉଛନ୍ତି ହଁ। ତେଣୁ ତାର ଅର୍ଥ ଅନର୍ଥ ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ, ଗୋଟେ କହିବା ସେଇଆ ଏଇଟା କେବଳ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା। ବାସ୍ ଆପଣ ଏକଥା ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ କେବେ ଗଲା 29 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଖିନଥିଲୁ ହଁ। ଏକାଠି ହେଇ ଏଇ ପ୍ରକାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦବା ହଁ। ପୁଣି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେ ନ ଜାଣିଥିବେ ସେ କଥା ନୁହେଁ ହଠାତ୍ କାହିଁ ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ହଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଯେହେତୁ ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ହଁ। ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏଇ ଗଲା 29 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ବିଶେଷ କରି 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୁଁ। ନାଇଁ 29 ବର୍ଷ କହିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜାକେ ବି ସେୟା ଚାଲିଛି ଭିତରେ ଏମାନେ ସବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିକିରି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ତରଫରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦିଆଯାଇଛି କେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇକିରି କିଏ କୋଉଠି ପଳେଇ ଆସି ପାରିଥାନ୍ତି ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆଉ ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନାମକ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କଟି ଆସିଛନ୍ତି ଏକ ଦୁଇରେ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଖବର ହୁଁ। ସେ ଖବର ହଉଛି ଏମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଲୋକ ହୁଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାସକୁ 2 ମାସକୁ ଥରେ ଏମିତି ଏକାଠି ବସିକି ରବାବୁ ମଧ୍ୟ ନାଇଁ ରବାବୁ ସାମାଜିକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହିସାବରେ ସେ ତାଙ୍କର contact- ହେଇଥାଇପାରେ ମୁଁ ହଁ, ଜାଣିନି ହଁ। ତାକୁ ଆପଣ ସେଟା ପଚାରନ୍ତୁ ସେ ଯାଉ ନା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେ ବିଜୁ ନିକାଶୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫର୍ମେସନ ହବା ଉଚିତ ସେ ଯାଉ ସେଟା ପର କଥା ହଁ। ତେଣୁ ଏମିତି ହେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଆଗକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଓଡିଶା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ହୁଁ। ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଯଦି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ରୂପ ନିଏ ହୁଁ। ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସିଧା ଆପଣ ପଚାରିବେ ହୁଁ। ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଧରନ୍ତୁ ରବାବୁ ତାପରେ ଯାହା କହିଲେ ହଁ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ଯେ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ରୂପ ନବ ନା କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଭିତରେ କେବଳ ସୀମିତ? ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଭିତରେ ସୀମିତ ଓକେ, ରହିବ ରବାବୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ରଖିବେ ଯେ ବିଜୟ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ ରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା କରୁଛୁ ଆମର ସେଭଳି କିଛି ଏଜେଣ୍ଡା ନାହିଁ ବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ କରିବା କଥା ଆମେ କିଛି ଭାବିନୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ମତ କଣ ବିଜୁ ଲିଗାସୀ କେବଳ ଫୁଲ ଦେଇକିରି ଫଟୋରେ ସେଇ ଭିତରେ ରହିଯିବ? ସାମ୍ବାଦିକ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୋଉ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରଟି ଆସିଛି ଆପଣ ତ ପାଇଥିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପାଇଛନ୍ତି ନା? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରିକା ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ପଢିଦେବେ ଆର ଆରମ୍ଭ କେମିତି କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଲା କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହଉଛି ଆଉ କାହିଁକି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ଆପଣ ଟିକେ ତିରୋଧାନ ଦିବସରେ କଥା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହଉଛି। ସେ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ପଢିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ବସିକି ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ସଚେତନତା ଅବକ୍ଷୟ ଦେଖାଦେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଏ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥାଟା ଆସିଲା କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗଲା ଯୋଉ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ଏ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଯିଏକି ବିଜେପି ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ବିଜୁ ଲିଗାସୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ଅନୁଗାମୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜୁ ଲିଗାସୀରେ ବିଶ୍ୱାସ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏଇ ଯୋଉ 8 ଜଣ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ଆପଣ ଭୋଟ କରି ଦେଖିବେ ସେମାନେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଆମେ କାହିଁକି ଦେବୁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ବିଜୁ ଲିଗାସୀ ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଯୋଉ କଥାଟି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂସ୍କୃତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉଟାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆମେ ଆକର୍ଷିତ ଥିଲୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ସେଠି ନାହିଁ ସେ ବହୁତ ଦିନ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଆଗଲା ଯୋଉ ବିଜୁ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି ବିଜୁ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟେ ନୂଆ କଏନେଜ କଏନେଜ ନୁହଁ ଆପଣ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ ଦେଖିଛି ନିଜେ ରାଜାର ସତ୍ୟ ଗୋଟେ କନଭରସେସନ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ ଧରଣର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉ ପ୍ରକାର କନଭରସେସନ
ତା ଲୋକମାନେ ସହିତ ବିଜୁ ପରିବାର ଯୋଉଠି ହେଲା, ଯୋଉଠି ବିଜୁ ପରିବାର, ମୁଁ ସେଦିନ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ରାଜନୀତିରେ ବିଜୁ ପରିବାର କାହିଁକି ଏବଂ ତାର ବେସିସ୍ କଣ? ବେସିସ୍ କଣ? ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳି। ଇଭେନ୍ somebody may differ with you, somebody may differ with you, ଇଏ କରିପାରେ, ଆପଣ କିନ୍ତୁ କେମିତି ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରେ? ଓକେ ରବାବୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଯେ ଇଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହବ। ନାଇଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଓଡିଶାର ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି ବହୁତ ଦରକାର। ସେଇଟା ସେଇ ନାଗରିକ ମାନେ ସଂସ୍କାର କରୁଛି, ସେ ନାଗରିକ ଦରକାର। ଆର ରୋଡ ମ୍ୟାପ ଆର ନକ୍ସା କଣ, ଆଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତାଟା ଆଗକୁ କଣ? ଏଇଟା ହେଇଗଲା, ଯୋଉ ହବ ସାରା ଓଡିଶାରୁ ଏଇ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସହିତ, ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଭାବଧାରା ସହିତ ଜଡିତ ଲୋକ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଓଡିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ସେ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, କାଲି ସେ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସେ ରାଜନୈତିକ କୋଉଠି ପଲିଟିକାଲ ସ୍କିମ୍ରେ ନାହାନ୍ତି, ପଲିଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ବିଷୟ ନା, ଆସିଲେ ମିଟିଂ କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ପରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ତ ଅନେକଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ସେମାନେ କୋଉ ଧରଣର ଓଡିଶା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏବଂ ବିଜୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାତ ଦିନରେ ଏଇଟା ସୀମିତ ରହିବ, ତାପରେ ଆଗକୁ କଥା ଯିବ। ଆରେ ଆପରେ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ଆଉ ବୈଠକ ବସିଲେ ତ ହବ, କିନ୍ତୁ କାଲି ଯୋଉଟା ବୈଠକ ମୁଁ ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ରାଜାରାମ ବାବୁ କରୁଛନ୍ତି ତ, ରାଜାରାମଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି, ରାଜାରାମ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିବ, ଆପଣ ବି ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋରମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଛି, ସେ ଏଠି ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ, ଆସିଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଅସୁବିଧା। ଏଇଟା ଖୋଲା କଥା, ଏତେ କିଛି ଏଥିରେ ମୁକ୍ତ ମାନେ ଗୁପ୍ତ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ମୋର କହିବା ରୋଡ ମ୍ୟାପଟା ରୋଡ ମ୍ୟାପ କଣ? ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସଭା ସରିଲା ପରେ ବିଜୁ ଲିଗାସିକୁ ନେଇ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ କଣ ଏଇ ଓଡିଶା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଯଦି କଣ ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବା କଣ କରୁ, ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ କଥା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ବାଦେ ସେଟା ଏଇ ସଭାଟା ହେଲା ପରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ। କାଲି ସଭାରେ କାଲି କଣ ଆସୁଛି, ଓଡିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ବିଚାର ସହିତ ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ ମତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, କେମିତି ଓଡିଶା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୋଉ ଧରଣ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଟା କାଲି କହିବେ ସବୁ ନା। ଶ୍ରୀତ ରବି ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ କଥା ବାହାରୁଛି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଲିଗାସିର ଉପଦେଷ୍ଟା। ମୋର ଉପଦେଷ୍ଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ପ୍ରକୃତରେ ଅଫିସିଆଲ ପୋଜିସନ ତାଙ୍କର ସେ ବିଷୟରେ କି ପରାମର୍ଶଦାତା କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭ ମେମ୍ବର ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ମୋର କହିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ସଭା 29 ବର୍ଷ ପରେ ହଉଛି, ବିଜୁଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ମାନେ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ସୀମିତ ରହିବ ନା ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? ପୁଣି ତାର ବ୍ୟାକଡ୍ରପ କଣ ରାଜାରାମ ବାବୁ ଆପଣ ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ? ବ୍ୟାକଡ୍ରପ ହଉଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିବା, 8 ଜଣ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ସେମାନେ ବିଜୁ ଲିଗାସି ନାଁରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜୁ ଲିଗାସି ବୋଲି ଗୋଟେ ନାରେଟିଭ ତିଆରି ହବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ନା ଲିଗାସି ଶବ୍ଦଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମାନେ, ଆମେ ସେଇଟା କରୁଛୁ, ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଲିଗାସିକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଜରୁରୀ, ତ ସେଇ ଶବ୍ଦଟି ସେଇଠୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ସେଇମାନେ ଏକାଠି ହେଇକିରି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବା, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ ଯେ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି, ଏମାନେ ବିଜେଡିରୁ ବାହାରିକି ଅଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଡିଆରେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯେ ରାଜ୍ୟସଭାର ବ୍ୟାକଡ୍ରପ ଉପରେ ବଡ ଧରଣର ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହବା, ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ମାନେ ପାର୍ଟିରୁ ବାହାରିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବିଜୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଥିବେ ସେମାନେ ବୈଠକ କରିବା, ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା କରିବା, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା। ଆପରେ କଣ ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ରାଜାରାମ ବାବୁ ଆକୁ ଫୋର୍ସି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନେ ଓଡିଶା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କଣ ହବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କଣ ହବ ସେ କଥା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସିଧା ପଚାରିଲେ କହିପାରିବେ, ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରବ ବସୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଉପଦେଷ୍ଟା ବୋଲି କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଖବର କାଗଜ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଯାଉ ନା କାହିଁକି, ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଏତେ ଜଣ ଯାକ ଯୋଉମାନେ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ସବୁ ଦେଖୁଛେ ସେମାନେ ଓଡିଶାର ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନେତା, ସେମାନେ କଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ଗୋଟିଏ ସଭା କରିକିରି ଚୁପ ହେଇକିରି ବସିବେ? ତା ତ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ଆଉ ଫୋର୍ସି କରୁଛି, ରୋଡମ୍ୟାପ କଣ ହେଇପାରିବ ମତେ କହିବେନି, କାରଣ ମତେ ଆଜି ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ହଉ
ଆଜି ସକାଳେ ମତେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଟେଲିଫୋନ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି। ହୁଁ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା କହିଲେ ର ଭାଇ ଆପଣ ତ ବିଜୁ ନିକାଶୀ କେମିତି ହେଲେ? ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିଛ ଭଲ ପେ ମୁଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ କହିଛି ମୁଁ ଛାତ୍ର ନେତାରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଭିତରକୁ ଆସିଲି ପ୍ରଥମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଏବଂ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଟା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଭବନରେ ଭର୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି ଏ କଥା ମୁଁ କହିଛି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ମୁଁ କହିଲି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତମମାନେ ସବୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ କଲ ଆମେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଛୁ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାପରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଛାଡି କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂସ୍କୃତି ମୁଁ ଇଭିନ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ କି ତାକୁ ମାଷ୍ଟର ସ୍ଲେଭ ରିଲେସନ ହେଇଗଲା ନେତା ଆଉ କର୍ମୀ ଭିତରେ ରିଲେସନ ଚାକର ଆଉ ମାଲିକ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଗଲା ଏଇଟା କେବେ ଥିଲା କି ଓଡିଶା ରାଜନୀତିରେ? ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତମାମ ତ ଆପଣ ବିଜୁ ନିକାଶୀର ପାର୍ଟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ? ବିଜୁ ନିକାଶୀର ପାର୍ଟ ନୁହଁ ମୁଁ ଏଇ ସଂସ୍କୃତିର ପାର୍ଟ ମୁଁ ଏଇ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ବିଜୁ ସଂସ୍କୃତି ଯୋଉ ବିଜୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯେମିତି ହରିକୃଷ୍ଣ ମତ ଜେବି ପଟ୍ଟନାୟକ ମତ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଘୃଣା ଯିଏ ଆମଠୁ ଡିଫର କରିଗଲା ତାକୁ ଦଣ୍ଡିଆ ମାରି ବିଦା କରିଦିଅ ତାକୁ ରଖିଦବାନି ତାର କାମ କରିଦବା ତା ପୋଲିସ ଲଗେଇଦବା ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ କରିବା এইটা ওড়িশারে রাজনৈতিক সংস্কৃতি নথিলা ଯୋଉଟାକୁ ଏଇ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡିଶାରେ କରାଗଲା ଯୋଉଟା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ସଂସ୍କୃତି ପୁରାପୁରି ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ ରବାବୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଯେତିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଓଡିଶା ବିଚାର ମଞ୍ଚରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ନାଗରିକ ଓଡିଶା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜେଡିରେ ଥିଲେ ଆପଣ ତ ଉପଦେଷ୍ଟା ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଜେଡିରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇରେ ସେମାନେ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ରହି ଦଳରୁ ତଡା ଖାଇଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦଳରୁ ତଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ବା ସେମାନେ ବାହାରେ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ଖୋଲିକିରି ଦଳର ଭଲ କିଛି କଣ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁ ମୁହଁ ଖୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ଯିବାକୁ ପଡିଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କେସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦଳରେ ରହିକିରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଦଳ ସେଥିପାଇଁ ବଦନାମ ହବ ସେମାନେ କେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଦଳରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି। ବାହାର ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସମୟ ଦଶା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇ ପଡିଛି ସେମାନେ ତ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାରେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ସେମାନେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆରେ ଆପଣ ବି ସେ କହିଲେ ହଁ ଆପଣ ବି କେମିତି ଆସିଲେ ନା ମୁଁ ବି ଏମିତି ଆସିଲି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ବି ଏମିତି ଆସିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକା ଦଶା ମୁଁ ଟିକେ ସାରିଦିଏ ସେମାନଙ୍କର ଦଶା ଯେହେତୁ ସମାନ ଦଶା ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏକ ଦୁଇରେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗଢିବେ ୟାକୁ ହିଁ ରାଜନୈତିକ ରୂପ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏକ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହଉ କି ଆଉଟଫିଟ ଛୋଟିଆ ହଉ ଯାହା ବଡ ହଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ କରିବେ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ମୁଁ ଆକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅନ୍ତତଃ ଆଗକୁ ହବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯେତେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହବ ଭଲ ଯେମିତି ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କ ପାର୍ଟି ଖାଲି ଜନ୍ମ ନେଲା ତାର ମୂଳ କାରଣ କଣ ଇଏ ଗୋଟେ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ହେଲା। ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ସକ୍ରିୟ ସେ ରାଜ୍ୟ ସେତେ ଭଲ ଶାସନ ପାଏ ଲୋକମାନେ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତି ଲୋକ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତି ସରକାର ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ପଛୁଆ ରାଜ୍ୟ ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଦୁଇ ଆଉ ଯାହାକୁ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ତିନୋଟି ଯାକ ପ୍ରମୁଖ ଦଳ। ଆପଣ କାଲି ସକାଳେ ଦେଖିଥିଲେ ନା ବିଜେଡି ଯେତେବେଳେ ଥିଲା କ୍ଷମତାରେ ଆପଣ ନିଜେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ପାଟି ଫିଟେଇ ପାରୁଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଟି ଫିଟେଇ ପାରୁଥିଲା ବିଜେପି ପାଟି ଫିଟେଇ ପାରୁଥିଲେ କେହି ତାଙ୍କ କଥା ନିଜ କଥା କହିବାକୁ ବି ଲୋକ ନଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧମକେଇକି ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେ ପଲିଟିକାଲ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଜନ୍ମ ହବ
ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡିଶା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ। ଓକେ ବାବୁ ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଆପଣ ସେଇଟା ମୁଁ କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କହୁଛି କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ଗୁଡା ଭବିଷ୍ୟତ ନ ଦେଖି କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣ କାଲି ଜାଣିଯିବେ। ମୁଁ କହୁଛି ଓଡିଶା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଗୋଟେ ଦିଗ ତ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଦିଗ ହଉଛି ଗୋଟେ ନାଗରିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ହବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କଣ କଣ ଦରକାର ଏବଂ କାହିଁକି ଆମେ କଥା କରାହଉଛି କାରଣ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ବାହାରେ ନାଗରିକ ମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡିଶାରେ ଚାଲିଛି ମୋର କହିଲେ ମାଷ୍ଟର ସ୍ଲେଭର ଇଲେକ୍ସନ କରିଦିଆଗଲା ଯିଏ କ୍ଷମତା ବସିଲା ସେ ମାଷ୍ଟର ଆଉ କର୍ମୀମାନେ ହେଲେ ସ୍ଲେଭ ଚାକର ସେ ନିଜ ତ କହିଲେ ଆମେ ଚାକର ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ সেই ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସେଟା କି ରାଜ୍ୟ ହବ ସେ ରାଜ୍ୟ କିପରି ଉନ୍ନତି କରିବ ସେ ରାଜ୍ୟ କିପରି ଆଗକୁ ଯିବ ତ ଓଡିଶା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ପୁଣି ଫର୍ଦର ଷ୍ଟେପ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଏକଦମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ ଆଉ ହେଇଛି କାହିଁକି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀତ ରବି ଦାସ ଏବଂ ଶ୍ରୀତ ରାଜାରାମ ଶତପଥୀ। ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ରାଜନୈତିକ ଗତିବିଧିକୁ ତେଜ କରିବା ଜରୁରୀ। ବହୁତ ଗୁଡିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଏ ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଜରୁରୀ ଆଉ ମାଷ୍ଟର ସ୍ଲେଭ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଦାସ ଏ ସମ୍ପର୍କ ରାଜନୀତିରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ପ୍ରକୃତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିବ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନେତା ଆଉ କର୍ମୀ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ ତଫାତ ରହିବନି। ସତରେ କଣ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି ଓଡିଶାକୁ ଆସିବ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ନୂଆ ନଥିଲା ସେ ରାଜନୀତି ସଂସ୍କୃତି ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଆଗକୁ କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି କି ପ୍ରକାରର ସେଟ୍ ନଉଛି କି ପ୍ରକାରର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରୁଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।